منبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت و صاحبان محراب و منبر وہ موجود سامعین اہل سنت خصوصیت کے ساتھ جناب حضرت استاد الحفاظ حافظ نسیم صاحب قبلہ اور عزت معاب عالی جناب خلیفہ امین ملت جناب استاد الحفاظ والخطبہ حافظ عبدالصمد صاحب قبلہ شاہکار ترنم حضرت مولانا حاسب اللہ جگر پرانی صاحب قبلہ بڑے بھائی محترم شہنشاہ ترنم رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ حافظ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ علامہ جمال صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد واجمل منک لم ترقت عینی واکمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم لو کان حب آل محمد بغضا فلیشهد الثقلان انی رافضی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام الاولین و آخرین بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز پرکار عشق مادر کاروا سالار عشق۔ دوستان محترم وہ بزرگان اہل سنت، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس محلے نگوا کے نوجوان کمیٹی کو اور خصوصیت کے ساتھ جناب کرام صاحب اور ان کے معاونین، ان کے رفقا، ان کے سپورٹر کو کہ انہوں نے آج کی اس سرزمین پر مجلس بنام ذکر شہدائے کربلا میں ہمیں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے اور بڑے بڑے علماء کرام کو مدعو کیا ہے۔ ان سب کی نعت خوانی بیانات ہمیں اور آپ کو سماعت کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا اور آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ دوستان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے، اور الحمدللہ جس کام کے لیے میں منتخب کیا گیا ہوں کوشش کروں گا کہ بس اسی دائرے میں رہوں۔ شاہکار ترنم جناب رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ تیار بیٹھے ہیں، ان کی نعت خوانی سے، ان کے اشعار سے، ان کے تنتنائے الفاظ سے ہمیں اور آپ کو ملاقات کرنی ہے، اور یہ ذکر امام حسین ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ آپ جو یہاں آئے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں بلکہ کسی کے اذن سے بلائے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ خوش نصیب ہے، ورنہ اسی وقت میں کتنے ایسے ہوں گے کہ پان کی دکان پہ کھڑے ہوں گے، چائے کے ٹرالی پہ وقت گزار رہے ہوں گے، لیکن یہ ہمارے لیے کم خوش نصیبی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب جنت کے کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ ٹچر لیا کرو۔ یا رسول اللہ، وہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ کہا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ مت سمجھیے گا کہ آپ صرف دری پر یا کرسی پر بیٹھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جنت کے کیاری میں ٹہل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ دوستان محترم، میں آگے چلتا جاؤں اور آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کروں اور امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں، ان کے نانا کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا۔ 4 مصرع پہلے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کے اندر بیداری کتنی ہے۔ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، بولیے بولیے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے،
नबी के हुक्म का दिल इंतज़ार करता है। अल्लाह ताला जिन जिन हजरात ने सुभान अल्लाह कहा है, अल्लाह सबको मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा था उनके हक़ में दुआ नहीं हो पाई, फिर से शेर पढ़ता हूँ, आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। ख़याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतज़ार करता है। और कोई करे ना करे ज़िक्र शाफ़ई महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे न करे ज़िक्र शाफ़ई महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। और इससे बढ़ करके मैं अगर आपके और करीब होना चाहूँ तो कुर्बत करने वाली शायरी मेरी इस तरह की होगी कि चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुद्दुजा देखते रह गए। और हम गुनहगार तो पहुँचे दरे मैखाना पर, जाहिदो पारसा देखते रह गए। हम गुनहगार तो पहुँचे दरे मैखाना पर और जाहिदो पारसा देखते रह गए। शेर अब आ रहा है, शेर अब आ रहा है, आप इस्तकबाल कीजिएगा। बस अपने अंदर के जज्बात को बेदार रखिए, आपके सुभान अल्लाह की सदाएं मेरे कान तक आ जाए। शेर पहुंचा रहा हूं आप तक कि चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुद्दुजा देखते रह गए। हम गुनहगार तो पहुंचे दरे मैखाना पर, हम गुनहगार तो पहुंचे दरे मैखाना पर, तो जाहिदो पारसा देखते रह गए। और रुके सिदरा के मंजिल पे रूहुल अमीन, रिफाते मुस्तफा देखते रह गए। रुके सिदरा की मंजिल पे रूहुल अमीन, रुके सिदरा के मंजिल पे रूहुल अमीन, रिफाते मुस्तफा देखते रह गए। क्या आपको लगता है आप उसी बेदारी के साथ जनाब शाहकार तरन्नुम रज़ा मुस्तफा साहब से मुलाकात करेंगे? नहीं, अपने अंदर और बेदारी पैदा करें। मैं नाना की बारगाह से हो चुका हूं, अब मैं नवासे के बारगाह की तरफ चलने लगा हूं। रूहे बदरो हुनैन जिंदा है। के साथ बैठे हुए हैं, जितने लोग जिंदा बैठे हुए हैं, सब लोग एक मर्तबा एक साथ अपने हाथों को बुलंद कीजिए। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को बुलंद कीजिए और बोलिए मोहब्बत से या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए ना या हुसैन। शेर पेश कर रहा हूं, रूहे बदरो हुनैन जिंदा है, रूहे बदरो हुनैन जिंदा है, फातिमा बी का चैन जिंदा है, फातिमा बी का चैन जिंदा है। इकराम साहब शेर मुलाज़ा फरमाएगा, रूहे बदरो हुनैन जिंदा है, फातिमा बी का चैन जिंदा है। मिट गया है यजीद दुनिया से, मेरा प्यारा हुसैन जिंदा है। मिट गया है हुसैन दुनिया से, मिट गया है हुसैन दुनिया से, मेरा प्यारा हुसैन जिंदा है। वक्त की बड़ी फकदान है, वक्त की बड़ी किल्लत है, और जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं किया करता है। आपको याद नहीं, आपको मालूम नहीं, एक शख्स अपने घर से बाहर निकल करके कहीं नदी के किनारे पत्थर पर बैठा हुआ था। लोग उसको एक दिन तक तलाश करते रहे, 2 दिन तक तलाश करते रहे, वो मिलता रहा, मिलता नहीं है। घर वालों ने बहुत ही तलाश जस्तजू के बाद उसको तलाश किया। 2-3 दिन के बाद उसको पाया कि वो नदी के किनारे पत्थर के पास बैठा हुआ है। जाकर के लोगों ने उससे पूछा, ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? वो कहने लगा कि यारो, मुझे वक्त ने बर्बाद कर दिया है, मैं वक्त से बदला ले रहा हूँ, मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। इस तरह की समझदारी हमें और आपको नहीं करनी है। वक्त को बर्बाद करने में फायदा नहीं है। जितना आप वक्त को बचाएंगे, जितनी अपने अंदर आप बेदारी लाएंगे, उतनी जल्दी मैं आपके सामने शोराए कराम को पेश करूंगा और उनकी नातिया शायरी आप मुलाजा फरमाएंगे। 4 मिसरा और पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है आपकी? एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये शेर अब मैं चल रहा हूँ हसनैन के बाबा के बारगाह में। उनके बारगाह में मैं अपनी ज़बानी से नहीं, बल्कि हम और आप ही सिर्फ हसनैन के चाहने वाले नहीं है। लखनऊ सरजमीन, गोमती नदी के किनारे रहने वाला माथुर नामी एक शायर, वो कहता है कि मोती सा कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। मोती सा कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। वो शेर जो मैं पढ़ना चाहता था, उससे पहले उस शेर के इस्तकबाल के लिए 4 मिसरों ताकि आपके अंदर एक बेदारी आ जाए कि मोती सा कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। महफिल में जो आए हो तो खामोश ना रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। महफिल में जो आए हो तो खामोश ना रहना,
शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। अब आपके सामने शाहकारे तरन्नुम, फनकारे बेमिसाल जनाब हजरत इज्जत मां बड़े भाई रज़ाउल मुस्तफा साहब किबला को आपके रूबरू पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा तमाम लोग मिलकर के उनका इस्तकबाल कर लीजिए, हाथों को उठा करके नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, ये ना समझो कि कोई हल्की इबादत की है।